భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్టబాణ మహాకవి రచించిన కాదంబరి 39వ భాగం 23-24. కాదంబరిని కలుసుకోవటానికి చంద్రాపీయుడు వెళ్తున్న విషయం, అక్కడికెక్కడికో వెళ్ళాడు, అక్కడ ఎట్లా ఉన్నాయి అవన్నీ నిన్న వర్ణించాం మనం. మళ్ళీ తర్వాత తదభిముఖశ్చ కించదధ్వానంగత్వా కేతకే సూచిత షండ పాండురేణ వనద్విరద దంతకవాటేన పరివృతాం లోహతోరణేన రక్తచామరావళి పరికరాం కాలాయప సదర్పణమండలమాలాం శబరమూఖ మాలామివ కపిలకేశభీషణాం బిభ్రాణేన సనాదీకృతద్వారా దేశ అపభిముఖప్రతిష్ఠేష విచవిహిత నిహిత రక్తచందనహస్తకతయా రుధిరారుణ మకరతలాస్ఫాలితేనేవ శోణిత వలవ లోభ లోల శివాలిహ్యమానలోహితలోచనే లోహమహిమపేషణాధ్యాసితాంచన శిలావేదికాం క్వ చిద్రక్తోత్పలైశవ సరై శవరలిపాలితానాం వనమహిషాణాం ఇవ లోచనైః క్వచిదగస్త్యకుసుమకుట్మలైః కేశ పరిణామివ కరజై క్వచిత్ కింసుక కుసుమకుట్మలై శార్దూలానాం ఇవ సరుధిరైర్నఖరైః కృతపుణ్యపుష్పప్రకరోపహారామన్యత్రాంకురితా మివ కుటిల హరిణ విషాణకోటికూటైః పల్లవితామివ సంసజిహ్వాచ్ఛేదశతైః కుసుమితామివ రక్తనయన సహస్రైః ఫలితామివ మండలైః ఉపహారహింసాం దర్శయ నీం శాకాంతరాళ నివర్త విలీన రక్తకుక్కుడ కులైశ్చ సభయై కకాలదర్శన కుసుమస్తబకైరివారక్తాశోక వేషభైర్విభూషితాంగనాం బలిరుదితమానతృష్ణయా సమాగై శవేశాశ్చ వేతాళై రేవతాళైర్దీయమాన ఫలముండో ముండ ఉపహార శంకాజ్వరకంపితైరివ కదలికావనైర్భయోత్కంఠకితకైర్ ఇవ స్త్రీఫలతరుషండైస్త్రాస్వోర్ధకేశైరివ ఖజ్జూరవనై సమంతాద్గహనీ కృతాం వన కరికులకుంభ నివిధగడితముక్తాఫలాదిరుదితారుణాని బలిసిగ్ధ ముగ్ధ కృక వాకుగ్రస్త ముక్తాని వికరిద్భిరంధి తాపరిగ్రహ దుర్లితకైః క్రీడద్భిః కేసరి కిశోరైకర శూన్యోద్దేశాం ప్రభూతరుధిరదర్శనోద్భూతముచ్ఛాపతితేనేవ ప్రతిబింబితేనాస్తత్రామ్రేణ అమృతకరీకృతైః క్షతజలజలప్రవాహైః తిచ్చలీకృతాజిరావలంబమానదీపధూప రక్తాంశుకేన గ్రదితశిఖలివ వలయావలి నా పిష్టపిండ పాండురిత ఘనఘట్టమాలాభారిత్రాణా వపుషీం వటు సింహముఖమధ్యస్థిత స్థూల లోహకండకరక దంత నందార్గళంగత్పేత నీలలోహిత దర్పణ స్ఫురిత బుద్బుదమాలాంకపాటపట్టద్వయం గధనానేన గర్భగృహద్వారదేశేన దీప్యమానాం అంతఃపిండికాపీఠ సాదిభిశ్చ సర్వపశుజీవితైరివ శరణముపాగతైః అలక్త
परक्त पटैर्विहिरहित चरणमूलान् पतित कृशचामर प्रतिबिम्बानां शिरच्छेदलग्नकेशजालकामीकानाम् इव परशुभट्टिन प्रभृतीनां जीवविषविषविषन शस्त्राणां प्रभाभिबद्धबहुलान्धकारतया पातालनिवासिनीमिवोपसंव्यक्ष्यमाणा रक्तचन्दनजितस्फुरत्फलपल्लवकलितैश्च बिल्वदामभिः बालकमण्डप्रालैर्लम्बैरिव कुरुतमण्डलां शोणिताताम्रमन्तस्तभगकृतार्चनैश्च वसूपहारपटः पटकपटुरचित सोल्लसितररोमाञ्चनैरिव चान्द्रैः क्रूरतामुर्वहन्तीं चारुजामीकरपटप्रावृतेन चललाटेन शभं सुन्दरीरचितसिन्धूरतिलकबिन्दुनादाडिमय कुसुमकोर्णपूरप्रभासेन लोहिताय कपोलभिति भित्तिनारुदितताम्बूलारुण तादरपुटेन भ्रुकुटिकुटिम्ब भ्रुनयननेन मुखेन सम्भपाटलपाटलित कूल कलित याच देहलतया महाकालाभिसारिका वेशविभ्रमं बिभ्रतीं संफलितलील गुग्गुलधूपधूमारुणीकृताभिश्च प्रचलन्तेभिः गर्भगृहदीपिकालताया गलता अभिरङ्गुलीभिरिव महिषासुरसोणितलवालोहिनीभिः स्कन्धस्थिर कण्डूकयनववतित त्रिशूलदण्डकृतापराधं वनमहिषमित तज्जयन्तीं प्रलम्बकूर्च्छरधरैश्चागैरभिधृतव्रतैरिव पुरदधकबधरपुटैः रपिजनपपरैः विकृष्णाजिन प्रावृताङ्गै पुरङ्गैरपि प्रलिश हितैरिव ज्वलितलोहितमूर्ध्वरत्नरत्नभिः कृष्णसर्पैरपि शिरोद्धृत मणिदीपकैरिवाराज्यमानां सर्वतः कठोरवायसगणेन चरुवतायुस्तुति परेणेव स्तूयमानां स्थूलैशिखशिलै राजालकै रौधारगोधिकाकलासकुलै रिवदग्धस्थाण्ड्वाशङ्कया समारूढै गवाक्षितेन अलक्ष्मीसमुत्खात लक्षणस्तारैरिव विस्फोट व्रणबिन्दुभिः कल्माशित सकलशरीरेण कर्णावतंस संस्थापितं या च चूडया रुद्राक्षमादिकां दधाने अम्बिकापादपतनश्यामलाभ वर्धमानार्बुदेन कुवादिकदत्तसिद्धाञ्जनदान पुटितैकलोचन तया त्रिकालमितरलोचनाञ्जन दानादर्श शैक्षणीकृताधारुशलाकेन प्रत्यहङ्कटुकाला पुष्पेण प्रारब्धदन्तुरता प्रतीकारेण कथञ्चिरस्थान दत्तेस्तका प्रहारत या शुष्कै भुजोपशान्तमर्दनस्य व्यवसेन विपर्य विश्रान्तकुटकपवर्ति कटुकवर्ति प्रयोगवर्धिततिमिरेण अस्मभें सङ्गृहीतं वन वराहदंष्टेन इङ्गुदीकोश कृतौषध कृषौधाञ्जनसङ्ग्रहेण
सूचीच्यूतशिरा सङ्कोचितवामकराङ्गुलिक कौशेयक कोशावरण क्षितिव्रणित चरणाङ्गुष्टकेन असम्यक्कृत रसायनानीताकार ज्वरेण जलाङ्गतेनापि दक्षिणापथाधिराज्यवरप्रार्थनाकदर्धित दुर्गेण दुःशिक्षित श्रमणादिष्टतिलकाबद्धविभव पृच्छाशेष सेन हरित पत्र रसाङ्गार मसीमलिनाश्चम्बूकवाहिनि पट्टिकालिकित दुर्गास्तोत्रेण धूमरक्तालक्ताक्षर तालपत्रकुहुकत मंत्रमंत्रं पुस्तिका संग्रहिणा जीर्णमगोपासुपतोप देशलिखित महाकालमतेन आविर्भूत विधिवाद व्याधिना संजात धातुवाद वायु नालग्ना सुर विवर प्रवेश पिशाचेन प्रवृत्त यक्ष कंजका कामित्व मनोरथ व्यामोहेन वर्धितान्तर्धान मंत्र साधन संग्रहेन श्री पर्वताश्चर्य वार्ता सहस्राभिज्ञेन असकृदभिमन्त्रित सिद्धार्धक प्रहति प्रधावितैः पिशाच गृहीतकैः करतलताडन चिपिटीकृत श्रवणपुटेन अभिमुक्त शैलाभिमानेन दुर्गृहीतालाउ वीणावादनोद्वेजित पथिक परिहृदे न दिवसमेव मशक वनितानुकादिकमपि कम्पितोत्तमाङ्गा यथा स्वदेश भाषा निबद्ध भागीरथि भक्ति स्तोत्रवर्तकेन गृहीता तुरग ब्रह्मचर्यया अन्यदेशागतोषिता प्रव्रजितासु बहुपुरुता कृत्वः संप्रयुक्त स्त्रीवशीकरणतूर्णेन अतिरोषणतया कदाचिद्धुष्ण्य स्तास्तपुष्टिका पातोत्पादित क्रोधेन चण्डिकाम् अभिमुखभङ्गि विकारैर्भृशमुपः पताकादाच्छिन्निवार्यमाणा वासरुषिता अध्वगा रब्धबहु बाहुयुद्धपादभग्नपुस्तके कनक काकेन कदाचित् कृतापराधबालकपलायनामर्षपश्चात् प्रधावित स्खलितोखलित अधोमुख पातस्फुटितशिरः कम्पालभुग्नीग्रीवेण कदा कञ्जनपदकृतनवागता परधार्मिकादरमत्सरोद्बद्धा आत्मना निस्संस्कारतया यञ्चिच्छन कारिणा खञ्चत या मन्द सञ्चारिणा बधिरतया संज्ञा व्यवहारिणा रात्यन्धत यादि वाविहारिणा लम्बोदरतया प्रभूताहारिणा अनेकशः फलवापातन कुपितवानरसकोल्लेख छिद्रितनासापुटेन बहुशः कुसुमापचय च चलित भ्रमरसहस्रदंश शीर्णीकृत शरीरेण सहस्र शयनीकृता संस्कृत शून्यदेवकुलाकाल सर्पदष्टेन शतशः श्री फलतरुशिखर च्युतिचूर्णितोत्तमाङ्गेन असकृदु उत्सन्नदेवमातृग्रहवासि वृक्षनख जज्जरित कपोलेन सर्वदा वसन्तक्रीडिनानि नो क्षिप्ता खण्डकर्वारोपित वृद्धदासी विवाहप्राप्त विलम्बनेन
అనేకాయతన ప్రతిశ యత నిష్ఫలోత్థానేన దౌస్థిత్య అపి విపితవ్యాపి పరివృతం స్వకుటుంబమివోద్వాహతా మూర్ఖతాం అపి బహువ్యసనానుగతాం ప్రసూతానేకా అపత్యామివ దర్శయతా క్రోధమప్యేనేకద కదండానాం ఏకదండానాం మాత నిర్మిత బహుగాత్త గండకం ఫలితమిత్తమివ ప్రకాశయతా క్లేశమపి సర్వావయవజ్వలిత దీపికా దాహౌరణ ప్రవిభావితం బహుసుఖమివ ప్రకటయతా పరిభవయతి నిష్కారణాకృష్ట జనపద దత్త పదాకృష్ట శత సంప్రవాహ మివ దధానేన శుష్కవనలత వినిర్మిత బహుత్కుసుమా కరండకేన వేణులత రచిత పుష్పపాత పాతనాంకులికేన క్షణమప్యాముక్తకాలకంబ ఖండకూలేన జరద్గరవిడధార్మికేనాధిష్ఠితాం చండికాం అపశ్యత్ తస్యామేవ వచనా సమరోచయత్. ఇప్పటిదాకా అందమైన వర్ణన, ఇప్పుడంతా కూడా రక్తాలు పిశాచాలు చాలా ఘాతుకంగా భీకరంగా ఉన్న వర్ణన చేశాడు కవి భట్టబాలు. ఏమిటో దీని సంగతి విద్వాన్ విశ్వం గారు ఎలా చెప్తారో చూద్దాం. దారిలో చందన పంకంతో అరుగులు కట్టి ఉన్నాయి. పైన తామర మొగ్గల గంటలు కట్టారు. విరిసిన వావిలి పూగుత్తులు చామరల్లాగా ఉన్నాయి. మల్లె మొగ్గ దండలు అంతటా వేలాడగట్టారు. లవంగ పల్లవాలు అక్కడక్కడ ఉంచిన చందనమాలికలు వేశారు. తెల్ల కలువల దండలనే ధ్వజాలుగా కట్టారు. తామరతోడు బెత్తాలను పట్టుకొని వివిధ పుష్పాలచే అలంకరించుకొని వసంత లక్ష్ములలా ఉన్న ద్వారపాలికలు ఆ కదలి తోరణం వద్ద నిలబడ్డ. ఆ ద్వారంలో ప్రవేశించి ఆయన చుట్టూ పరికించాడు. ఒకవైపు చూడగా చందన రసం ప్రవహించే కాలువలు, వాటికి ఇరుగట్టులా లేత తమలపాకులతోటి వనరేఖలు ఉన్నాయి. ఆ కాలువల పక్క కలువ పుప్పడి ఇసుక దిబ్బలు ఉన్నాయి. మరొక తోట ఎర్రగన్నేరు పూగుత్తులతో రక్తచామరాలు కట్టిన తడి వితానాలు అరుగులు, వాటి కింద రక్తచందనంతో కట్టిన అరుగులు, వాటిపై పరచిన ఎర్ర తామర పరుపులు కనిపించాయి. మరొక దిక్కున స్ఫటిక భవనాలున్నాయి. తాకితే గాని వాటి గోడలు కనిపించవు. గోడలు ఉన్నాయా లేవా అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. గోడలను ఏలకుల రసంతో అప్పుడు కూడా తడుపుతున్నారట. ఇంకొక వైపున శిరీష కేసరాలను పచ్చికగా నాటి తామర తోళ్ల గుండా నీరు వచ్చే ధారాగృహాలున్నాయి. వాటిపై యంత్రపు నెమళ్లున్నాయి. అవి నీటి దుంపలతో ధూసరితాలయ్యాయి, అంటే దుమ్ము కొట్టుకున్నాయి. ఒక తోట గున్నమావి రసంతో దడిసిన నీరేడాకులు కప్పిన పర్ణశాలలున్నాయి. ఒక తోట బంగారు తామర తోటలు, వాటిలో ఆడుతూ చిందరవందర చేస్తున్న మాయ ఏనుగు పిల్లలు ఉన్నాయి. ఇంకొక గంధపు గుంటలు, వాటిలో బంగారు సున్నపు పీటలు, మాయమొగలి రేకుల దోనలు, లావాటి తామర తోళ్లతో చేసిన తెట్లు, కలువతాళ్లు కట్టి ఆకు దప్పల రూపంలో ఉన్న ఘట యంత్రాలు. ఒక తోట స్ఫటికంతో చెక్కిన కొంగల నోటి గుండా పడుతున్న జలధారలు, వ్రాసిన ఇంద్రాయుధాలు, తిరుగుతున్న మాయమోడాలు, ఒక పక్క హరిచందన జలం నింపిన నడబావులు, వాటి ఒడ్డున మరిచిన యవ అంకురాలు, అందులో తరంగాలపై తేలాడుతున్న జాజిమొగ్గలు, వాటిలో తడిసి చల్లపరుస్తున్న హారాలు కనిపిస్తాయి. ఒక పక్క యంత్ర వృక్షాలున్నాయి. వాటికి ముత్యాల చూరులో పాదులు కట్టారు. వాటి నుండి లావాటి చెదుకులు పడుతూ జడిపట్టిన రోజులాగా, అంటే వర్షం కురిసే రోజు. మరొక పక్క తిరుగుతున్న యంత్రమయాలైన పక్షులు,
అవి రెక్కలు విదిలించగా పడుతున్న తుంపురులతో ఏర్పడిన మంచు కనపడు. ఒక చోట తుమ్మెద గంటలు తాళ్లతో కట్టిన తుమ్మెద తాళ్లతో గట్టిగా కట్టిన పూదండల ఉయ్యాలలు, మరొక చోట లోకానికి కొన్ని తీసుకొస్తున్న బంగారు బిందెలు, వాటిలో తామర తీగలు పైకి కనపడుతూ ఆకులు బిందెల మూతులు కప్పేస్తాయి. ఒక చోట అతడి బోందలే కాడలుగా వాటిపై చెక్కిన పూల గుత్తులతో చేసిన గొడుగులు, మరొక చోట సన్నని తామరతోటి దారాలతో నేసిన బట్టలపై చేతితో కర్పూర పల్లవాలను చిదిమి సువాసన కోసం ఆ రసాన్ని అద్దుతున్నారు. ఒక గడ్డి పూగుత్తల కర్ణపూరాలను లవలీ ఫలరసంతో తడుపుతున్నారు. మరొక తోట కల్వాలతో నోరుతున్న శీతౌషధ రసాలను తామరాకు వీవనలతో విసురుతున్నారు. ఇలా శిశిరోపచారానికి అనువైన అనేక ఉపకరణాలు ఇవన్నీ కల్పనను పరిజనులు చేసి వేస్తూనే ఉండటం ఆయన చూస్తున్నారు. అలా చూస్తూ హిమగృహం మధ్య భాగంలోకి ప్రవేశం. అది హిమవంతం హృదయంలా ఉంది. వరుణుడి జలక్రీడా గృహంలా ఉంది. సర్వతంత్ర కళలకు జన్మభూమిలా ఉంది. చందన వన దేవతలందరికీ కవుల గృహంలాగా ఉంది. సకల చంద్రకాంతమణులకు పుట్టినిల్లా, సర్వమాఘమాస రాత్రులకు నివాస భూమె, సర్వ ఋతువులకు సంకేత స్థలమా, సర్వనదులకు వేసవి వేడిని బాపే తావరమా అంటే ప్రదేశమా, సముద్రాలన్నిటికీ బడబాన నవ్వుల్ల కలిగిన తాపాన్ని తీర్చే చోట, సర్వమేఘాలకు విద్యుత్ సంపర్కంతో కలిగిన దాహం తీర్చే స్థానమా, నెల ఎడబాటు కల్పించిన పగటి వెళ్ళబుచ్చుకునే చోట, మన్మధుడికి కంటి మంటల సెగను తొలగించే ప్రదేశమా. ఇక్కడ ఎటు చూసినా అన్ని వైపులా అనేక జలయంత్రాలు నీరు చెమ్ముతుంటే శీతలం సోకుతుందని భయపడినట్టు సూర్యరశ్మిలు కూడా లోపలికి దూరటం లేదు. కదంబ కేసరాలను కొనిపోతున్న గాలి కూడా చలికి గగుర్పొడచిన రీతిగా ఉంది. అక్కడ అరటి చెట్లు కూడా చలికి గజబడుకుతున్నట్టు, గాలికి ఆకులు కదలాడుతున్నట్టు కని, తుమ్మెదలు కూడా పూలవాసంతో మప్పిల్లి ఝంకరిస్తూ పళ్ళు పటపటలాడిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి. తీవెలు కూడా తుమ్మెద కంబెళ్లను కప్పుకొన్నవా చలికి అన్నట్టు. అలాంటి హిమగృహ మధ్య భాగంలో లోనా విలుపలా అతి శీతలంగా పరిలిప్తుడై తన మనసు చంద్రమయంగా, ఇంద్రియాలు కుముదమయంగా, అంగాలు చంద్రికామయంగా, బుద్ధి మృణాళమయంగా ఆయన భావించుకుని, సూర్యకిరణాలు హరమయురుగా, ఎండ గంధమయంగా, గాలి కర్పూరంగా, కాలం జలమయంగా, ముల్లోకాలు హిమమయాలుగా చంద్రాపీరుడు భావించాడు. అక్కడ ఒక ప్రక్క చెలిగత్తలందరూ చుట్టూ పరివేష్టించి ఉండగా అనేక నదుల పరివారంతో హిమవంతుని గుహలో ఉన్న గంగా నదిలా ఉన్న కాదంబరిని ఆయన ఆమె తామర తోళ్లతో కట్టిన మంటపంలో పూల పాన్పుపై పడుకుంది. తామర తోళ్లతోనే వేసిన నాహారాలు, వంకీలు, వడ్డాణం, నూపురాలు పెట్టుకుంది. కాబట్టి మన్మధుడి ఈటతో మృణాల శృంఖాలతో బంధించాడా అన్నట్లుగా చందనం పూసిన ఆమె లలాటం చంద్రుడు స్పృశించినట్టు, కళ్ళలో నీరు కారుతుండగా వరుణుడు జలాధిదేవత ముద్దు పెట్టుకున్నాడా అనిపిస్తుంది. నిట్టూర్పు గాలుడు చలరేగగా వాయుదేవుడు కరిచాడా అనిపిస్తుంది. సంతప్తాలైన ఆమె అంగాలో అనంగుడు మన్మధుడు ఆవహించాడా. ఆమె హృదయం మదన తాపంతో మండుతోంది కనుక అందులో అగ్ని చేరిందా. వడలంతా చెమర్చినందున జలదేవత ఆమెను కౌగలించుకుందా. ఇలా దేవతలందరూ ఆమె సౌందర్య సౌభాగ్యానికి ఆశించి కొల్లగొట్టుకుపోతున్నారా అని తన హృదయం సర్వాంగాలతో పాటు ప్రియతముడి దగ్గరికి వెళ్ళడం దుర్బలాలైపోయింది. ఆమె చెక్కిళ్లపై స్వేద బిందువులున్న
పై పూసన తందరం ఎండిపోయి గగుర్పడి అందువల్ల నిరంతర హారస్పర్శతో తగులుకొన్న ముత్యాలు చెక్కిన చక్కగా నిలిచాయా అన్నట్లున్నాయి. ఆ చెక్కిన నిలిచాయా అన్నట్టు తలలో పెట్టుకున్న పూలపై వాల్తూతున్నది. ఆమె దయనీయ స్థితికి జాలిబడి రెక్కలతో వీస్తున్నాయేమో అని. తుమ్మెదల ఝంకారంతో కారిపోయిన చెవి కడకన్నుల నుండి కారుతున్న కన్నీట ఆమె తడుపుతోందా? విపరీతంగా కాలువలు కట్టుతున్న కళ్ళీళ్లను పారించే గొట్టంల కప్పురం లాంటి మొగ్గలను ఆమె చెవిలో పెట్టు నెట్టూర్పలతో చరించిపోతున్నట్టున్న దేహకాంతికి ఎల్లెడలా ఉన్న ఆమె పరివలిప సంతాప భయంతో పారిపోతుందా అన్నట్టు విస్తుంద వింజామరుడు ఆమె కుచాలపై ప్రతిఫలించి వగకాని కళకు వెళ్ళిపోతున్న కోరిక కొద్దీ రెక్కలు కట్టుకున్నట్టుగా కనిపించి ఆమె అడ్డగిస్తున్నట్టు ఎదపై చెయ్యి పెట్టుగా మాటికి ఆమె బాహువులతో హిమ ప్రతిమను కావరించుకుంటూ పదే కర్పూర ప్రతిమను చక్కెరికి హత్తుకుంటూ మాటికి కాలితో చందన ప్రతిమను తడుపుతూ తన కుచాలపై ప్రతిఫలించిన తన ముఖమే కుతూహలంతో కళ్ళెత్తి ఆమె ముఖం చూస్తున్నట్టు చెక్కిలిపై ప్రతిబింబించిన కర్ణపూరం చెక్కుడ దాన్ని ముద్దిడుకుంటున్నట్టు ముక్తాత్మలైన హారాలు కూడా మదన పరవశాలై ఆమెను కౌగలించుకుంటున్నట్టు. ఆమె రొమ్ముపై వేలాడుతున్న మణిముఖరం చందమామల ఉండి తన మీద ఒట్టు వేసుకొని చందమామ నీవిప్పుడు ఉదయించకో అని ఆమె అతనికి చెబుతోందా అన్నట్టు అని. ఆమె ఉద్యానవన కుసుమ గంధంతో వస్తున్న ఎదురుగారికి చేతులు అడ్డు పెడుతూ కస్తూరి సౌరభం గల మలయా మారుతాని అనిష్టంగా చూస్తూ చందనంతో ధవళాలైన పయోధనాలపై పద్మాలు కప్పుకొని అది స్వచ్ఛంగా ఉన్న వడివెలపంలోని మృణాల కోమలాలైన ఆమె తొడలు కనిపిస్తుంది. యౌవన హేళా వినాశాలతో మనోహరంగా శీతోపచారాలతో మరింత అందంగా వనలక్ష్మిలా ఉన్నది. పుష్పబాణాలతో ఆకులతం చెందింది. ఇలా విరహాతురాలైన కాదంబరిని చంద్రాపి అక్కడెక్కడో చంద్రాపీయుడు కనిపించగానే ఎప్పటికప్పుడు పరిజనులు వచ్చి చెప్తుండగా కాదంబరి కళ్ళెత్తి చూస్తూ నిజంగా వస్తున్నాడా, నీకు కనిపించాడా, ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని ఒక్కొక్కరిని అడిగింది. ఇక తను కళ్ళకే దూరంగా కనిపించగా తెలుపుకంతకు మెడుతున్న తూపుడుతో లేచింది. కొత్తగా పట్టుకున్న ఆడుగు ఏనుగులాగా జడత నొందిన తొడలపై భారం మోపి నిలిచి ఆమె శరీరమంతా వణికిపోతోంది. పరవశురాలై ఉంది. పౌలపాన్పు వాసనకై వచ్చిన తుమ్మెలు శంకరిస్తూ మేల్కొల్పుతున్నాయి. గబగబా లేవడంతో పయ్యద జారిపోగా ఆరకిరణాలని వరిపమనుకొని ఎదపై కప్పుకొని ఎడమ చేతిని మణికుట్టమంపై ఉంచుకొని లేస్తుండగా తన ప్రతిబింబాన్ని చేయూతనివ్వమని అడుక్కుంటున్నట్టు జారిపోయిన కబరీభరాన్ని కట్టుకుంటూ ఆశ్రమంలో చమర్చన కుడి చేతిలో జనం ప్రోక్షించి తాను అర్పణ చేసుకుంటోందా అనిపించి లేవడంలో ఆమె కడుపుపై ఉన్న వడిత్రయం సాగి నూగారు ముడిపడిపోతుండగా మన్మధుడి యంత్రంతో సర్వరసాలు పిండుతున్నాడా అన్నది. నుదట పూసుకున్న చందనంలోకి దూరి తడిసిపోయినట్టుగా ఆమె కళ్ళలో చల్లని ఆనందాశ్రువులు కనపడు. ఆనందాసు ప్రవాహంతో తలపై పెట్టుకున్న పూల చెండు కదలి కుప్పడి రహుడి రాడి దూషితమైన చెక్కుటద్దాలు తన ప్రేయుని ప్రతిబింబం చక్కగా పడాలని కావచ్చు కడుక్కుంటుందా అన్నట్టు. నుదిటి చందన భారంతో లాగా ముఖం కాస్త కిందకు అదే సమయంలో కనుగుడ్లు కనుకొనల తారాడగా అతని ముఖంలోనే దృష్టి లగించి మెల్లగా పూపాన్పు పైకి కాదంబరి లేచి
చంద్రాభీముడు దగ్గరకొచ్చి పూర్వంలాగా మహాశ్వేతకు ముందు నమస్కరించి కాదంబరికి తర్వాత నమస్కరించి ఆమె కూడా ప్రతి నమస్కారం చేసి అదే పూల పాన్పుపై కూర్చొని ప్రతిహారి బంగారు గద్దెను కాళ్లకు రత్నాలు చెక్కిన దాన్ని తెచ్చి వేయగా కాలితో ప్రక్కకు దోసి కిందనే కూర్చుంది. దేవి చంద్రాపేట దేవుని అనుగ్రహం పాత్రురాలు తాంబూల కరండవాకిని ఈమె పత్రలేఖ అని కేయూరకుడు పరిచయం చేసి పత్రలేఖను ఆమెను చూపించి ఆమె చూసి బ్రహ్మదేవుడికి మనుషులంటే ఎంత పక్షపాతము అని మనస్సులో అనుకుని పత్రలేఖ నమస్కరించగా రా రా అని ఆదరంతో కాదంబరి తన దగ్గరకు తీసుకొని వెనగ్గా కూర్చోబెట్టి పరిజనులందరూ పత్రలేఖను కుతూహలంతో చూడగానే ఆవిడపై ప్రీతి కలిగి మాటి మాటికి ఆమె చేతిని గట్టిగా నొక్కుతూ కాదంబరి స్పృశించి చంద్రాపీడు అధిసత్కారాలని జరిగిన తర్వాత కాదంబరి చూసి ఏమిటో నా పాడు మనసుకి ఇప్పటికీ నమ్మటం లేదు, అడిగి చూస్తాను అనుకుంటూ చమత్కారంగా ఇలా అన్నారు. దేవి, ఈ సంతాప జ్వరం ఏ కారణం వల్ల కలిగిందో తమకు, కానీ నాకంటే మన్ముగా ఎక్కువగా వేధిస్తుంది. దేహత్యాగంతోనైనా సరే మీకు ఆరోగ్యం కలిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీరు వడబడా వడికిపోతూ పూల సద్దెపై పడి ఉండగా నా హృదయం జారిపోతా. సంతాపంతో చిక్కిన మీ బాగులు నేల తామర తీవెల్లా అయిపోయి మీ దుఃఖం చూసి పరిజనులు కన్నీళ్ళే ముత్యాల సరాలుగా మారారు. స్వయంవరార్హులైన అలంకారాలు ధరించండి. లతలెప్పుడు పూలతోనూ తొమ్మెదలతోనూ ఉన్నప్పుడే కదా శోభించేది. కాదంబరి బాలకనక సహజంగా ముద్దరాలైనప్పటికీ మన్మధుడు గురూపదేశం చేసినట్లుగా ఆ మాటల్లోని వ్యంగ్యాన్ని అర్థం చేసుకు తన కోరిక పండుతుందా, అది సంభవమా అనుకుంటూ వినీతురాలు కనుక ఏం మాట్లాడ ఎందుకో అన్నట్టు ఆయన ముఖాన్ని తన చూపు తుంగదలతో కప్పేస్తూ చిరునవ్వు నవ్వి అప్పుడు మదనలేక ఆయనకు జవాబు చెప్పింది. కుమారా, ఏం చెప్పను, ఈ సంతాపం దారుణమైంది. ఇంతకు కౌమార భావాసన్నమైన మనసు గద్ది కనుక సంతాపానికి ఏ కారణమైనా చాలు కదా. తామర తీగకు శిశిర కిశరయం కూడా అగ్నిజ్వాల అవుతుందిగా, వెన్నెల కూడా ఎండవుతుందిగా. చిగురాకుల విసనకర్రతో వీస్తుంటే ఆమె మనసులో ఖేదం కలుగుతోంది, మోదం లేదు. ఆమెకు ధీరత తప్ప మరొక ప్రాణాధార ఉపాయం లేదు. కాదంబరి మదనలేక మాటలే తన మాటలుగా అనుకున్నది. ఆ మాటలతో అనుమానం తగక చంద్రాపీరుడు మహాశ్వేతతో ఇవి అవి మాట్లాడుతూ చాలాసేపు వెడబలేక వీడ్పని తన సేవావారం విడిచిన తాబుకు బయలై కాదంబరి భవన్ నుండి బయలుదేరాడు. ఆయన గుర్రం ఎక్కుతుండగా వెనకాన కేయూరకుడు పరిగెత్తుకొచ్చి దేవా, మదనలేక ఇలా విన్నవిచ్చింది. దేవి కాదంబరి తొలిసారి చూడగానే కలిగిన ప్రేమతో పత్రలేఖను తిరిగి రమ్మంటోంది. ఆమెను తర్వాత పంపుతారట ఆజ్ఞ. పత్రలేఖ అందుకు తగిందే. దేవి ప్రసాదం దుర్లభమైందే కదా, సరే ఆమెను తీసుకొని వెళ్ళు అని చంద్రాపీరుడు తన శిబిరానికి వచ్చి రాగానే తను చూడగానే గుర్తుపట్టగల పరిజనుడొకడు తండ్రి వద్ద నుండి ఉత్తరం ఒకటి తీసుకురావటం చూశాం. గుర్రాని దూరంలో అవి ప్రేమతో కరుడింత చేసుకొని పితృపాదుల క్షేమమా, అమ్మలంతా కులాసాన. వాడు దగ్గరకు వచ్చి నమస్కరించి చిత్తం అంటూ తాను తెచ్చిన 2 జాబులు ఇచ్చాడు. దాని తలపై నెడుకొని తానే స్వయంగా విప్పి ఇలా చదువుకొని స్వస్తి విజయను నుండి సకల రాజ్య శిఖండ శేఖరీకుల చరణారవింద పరమ మాహేశ్వర మహారాజాధిరాజ దేవత్యాడాభ్యుడు సర్వ సంపదలకు ఆయతము చారు చూడామని మరీచి చక్కర శోభితమైన కుమార చంద్రాపీయుడిని శిరస్సు ముర్కొంటూ వ్రాసిన లేఖ. ప్రజలు కుశలంగా ఉన్నారు. నిన్ను చూసి చాలా కాలమయ్యింది. మా హృదయం చూడాలని గుబిళ్ళవుతోంది. అంతఃప్రజనంతో పాటు దేవికి ఎన్నురాలైంది కాబట్టి జాబు చదవటం ముగియగానే ప్రయాణమై రావాలి. మంత్రి సుఖనాథుడు రాసిన 2వ లేఖలో కూడా ఇదే అర్థం ఉంది. వైశంపాయుడు వచ్చి తనకు వచ్చిన 2 జాబులు చూపి అందులో కూడా అదే అర్థం. నాన్నగారి ఆజ్ఞ అంటూ చంద్రార్జునుడు గుర్రాన్ని ఆరోహించి ప్రయాణ భేరి వేయించాడు. సమీపంలో అజనానీయమైన అత్వాన్ని ఎక్కి ఉన్న మహాబలాధికారి వలాహకపుత్రుని మేఘనాథుడిని ఇట్లా ఆదేశించాడు. నువ్వు పత్రలేఖతో కూడా రా.
ఆమెను కేయూరకుడే ఇక్కడి కొని తీసుకొచ్చి విడిచిపోతాడు. అతనితో నా మాటగా ఇలా కాదంబరికి నమస్కారపూర్వకంగా చెప్పు. దేవీ కాదంబరి నిరనురోధము, నిష్పరిచయము, అగ్రాహ్యము అయిన ఈ మనుష్య ప్రకృతి నిందనీయమైంది. నిష్కారణ వాత్సల్యాన్ని పురుక్కున నడుగున తిరిగిపోయే ఆ నరుల ప్రేమతత్వాలు పరిగణించద్దేవు. కనుక ఇట్లా నేను వెళ్ళిపోతున్న ముందు నా స్నేహం కపటమై నాటకమైందై, నా భక్తి కృత్రిమ ప్రియవాదితమైపోయి, నా ఆత్మార్పణ ఉపచార వాక్య మాత్రమే, నా మనసులో ఒకటి వాచా ఒకటి ఉన్నివి అని అనిపిస్తుంది. నా సంగతి అట్లా ఉండని దివ్యల ఎండ చూడపదగిన అనుగ్రహం దేవి కాదంబరి. అలాంటి చంద్రాపీరుడిపై చూపినదేమిటి అని మీకు చెడ్డ పేరు నా వల్ల రావచ్చు. కనుక గొప్పవారి కృపాదృష్టులు అనర్హస్థాన పతితైన విముఖులను కల్పిస్తాయి కదా. నీకంటే మహాశ్వేతను అనుకున్నప్పుడు నా మనసు విపరీతమైన సిగ్గుతో మాడిపోయి, ఇలాంటి నాపై లేనిపోని గుణాలను ఆరోపించి పక్షపాతం చూపిందని ఆమెను మీరు నిందించవచ్చు కూడా. కానీ నేనేం చేయగలను? గురువుల ఆజ్ఞపరీయమైంది. నా శరీరం దానికి సర్వాధికారమైంది. కాబట్టే వెళుతున్నా. నా హృదయం మట్టుకు హేమకూటాన్ని వదిలి రావకలేకపోతుంది. ఈ నా హృదయం ఈ జన్మలో కాదు, వేలాది జన్మాంతరాలలో కూడా నన్ను మీకు దత్తత చేసేసింది. చపలమైన వనచరుని సేనాధ్యక్షుడిని నిర్బంధించిన నన్ను పెద్దల ఆనతి బందీ తీసుకుపోతుంది. మీ అనుగ్రహం నన్నంతా ఆపుతున్నా. తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞ చొప్పున ఉజ్జయిని వెళుతున్నా. ఏ అధేష్టాలాపన ప్రస్తావనలోనూ ఈ చంద్రాపీజుణ్ణి మీరు తలుచుకుంటూ ఉండండి. ఈ కృతజ్ఞుడు బతికి వచ్చి తిరిగి మీ పాదపద్మారాధన సంతృప్తి అనుభవించగలడని మీరు భావించకండి. మహాస్వేదకు ప్రదక్షిణ పూర్వస్తరమైన నమస్కారాలు చెప్పండి. మదనలేకు గట్టి కౌగిలింతలు చెప్పండి. తమారికకు గాఢంగా హత్తుకుంటున్నానని సెలవు. మిగతా కాదంబరి పరిజనాన్నంతటిని అడిగానని చెప్పండి. అంజలించి హేమకూడ పర్వతరాజు నిరే వీడ్కొంటుంది. ఇలా కాదంబరికి చేయూరితో సందేశం పంపమని సేనాధ్యక్షుడికి చెప్పి మిగతా సైన్యాన్ని నెమ్మదిగా కొని రమ్మని వైశంపాయనుడికి సంధావారానికి అప్పచెప్పారు. తాను అలా గుర్రం దగ్గరగా అదరించి అది తిరిగి స్వగ్రం వెళ్ళవచ్చు కదా అని ఆనందంతో కైలాసం అదురుతున్నట్టుగా ఆత్మం సైకిలించి గెట్టలతో నేల చీరేసి తన వెంట బల్లెల్లా వనల్లా కనిపిస్తూ తరుణ తురంగాలని ఆస్తిక దళం వెంబడించి తన మనసు కాదంబరి వియోగంతో శూన్యంగా కేవలం తన దేహాన్ని చీనుపై వేసి ఆ లేఖాగ్రాహకుని ఉజ్జయిని మార్గం అడుగుతూ చంద్రాపేరు ఉజ్జయిని దారి బయలుదేరాడు. చంద్రాపీడు నగరాభిముఖుడైపోతూ దారిలో ఒక శూన్య అటవిలో ప్రవేశించాడు. అడవి ఆ కాదడవి పొడవున విపరీతంగా మొదళ్ళూరిన చెట్లు, ఆ చెట్ల చుట్టూ అడుక్కున్న మారిని లతల మండపాలు, ఏనుగులు విరిచివేసిన చెట్లు అడ్డుపడగా వాటిని తప్పించుకుంటూ దారి వంకర టింకరగాది. అక్కడక్కడా కట్టే కంప ఆకు అలము చేసి లోని క్రూరముగాలు రాకుండా మూటొట్టి కూర్చోవడానికి బాటసార్లు ఏర్పరచుకున్న మాటులు కనపడుతుంది. అట్లాగే పెద్ద పెద్ద చెట్ల మొదళ్లలో తొలిచిన దుర్గాలు కూడా గప్పిగొన్న బాటసార్లు చించేసిన ఆకులతో రసం పీల్చి వదిలేసిన ఉసిరికాయలు దారి పొడుగున్నారు. అక్కడక్కడ అడవి నలవాగులున్నాయి, కానీ వాటిలో నీరు పాంతులకు అందుబాటులో లేక పాడుపడిపోయి వాటి ఒడ్డున కానుక చెట్లు పూసి రాలని కుప్పడి కుప్పలు పడుగును. ఆ చెట్ల కొమ్మలకు పాత బట్ట పేరుకలు చింపి కట్టును. అవే ధ్వజాలు. ఇటుక పిల్లలపై పరిచని ఇండుదాగుల ఆస్పరణలు ఆ బాగులో ధరిని బాటసారు విడిసినట్లుగా చెప్తారు. అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకునే యాత్రికుడు ఓడ్వగా రేగిన ధూళి చెట్ల చివళ్లపై మెత్తుకొను. ఆ బావుల నిండా ఆకులు రాలి పసరెక్కి బురికైపోయి వాసన కొడుతూ రుచి తప్పిన నీరు నిలిచిపోయి ఈగలకు కట్టిన ఆకుదప్పలు, వాటికి కట్టిన గడ్డి తాళ్ళు అక్కడ పడి ఉన్నాయి. అక్కడేవో బావులున్నాయని ఊహించడానికి వీరు, కానీ అవి ఇప్పుడు పాడిపడిపోయి నీరు తీసుకోరాని స్థితిలో ఉన్నాయి. అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు. ఇక అడవి లోపలి భాగం ఎండిపోయిన సరేళ్లతో దిగుడైపోయి
ఏనలకే వావిలి తోటలో పుప్పడి ఆ కొండ కాలువల గట్టన నిండు కాలువల ఇసుక తిండలపై తీగలు ఏనుగున్నలు చిక్కుబడిపోయాయి. బాటసారులు దానిలో చిలిమలు తోడుకొని కొద్దిగా ఊరిన మురికి నీటిని తాగుతూ ఉన్న గురుతులు కనపడు. కోడి కూతలు నక్కల అరుపులు వినపస్తున్నాయి. లోపలెక్కడో ఒక బిల్లు గ్రామం ఉందని ఊహించడానికి. అలాంటి శూన్యాడివిలో ఒక రోజల్లా చంద్రార్జునుడు ప్రయాణం చేశాడు. ఉద్దిగిరబడి దండపండు లాంటి ఆ నీరండలో వాసరం అరుణారుణమై కొమ్మలు కొట్టేసిన కడివి చెట్లు, బూరుగు చెట్లు, మోదుగు చెట్లు బహుళంగా ఉన్న పైన అక్కడొక్కడి పోయిన చిన్న చెవుళ్ళ గొడుగుతో నిండినట్టి వన ప్రదేశం కాదు. అక్కడ పైకి దిగిన కొత్త మొలకలు గల లావాడి మండి కాడలు, మూడు హరిదళంగా పచ్చనైన పండిన విధులు కొమ్మల్లో వేసిన వెలుగులు, మృగ భయ ఉపనవార్థం చేసి ఉంచిన గడ్డి మనుషులు, పండి తలనై కాయలు కాసిన ప్రియంగు వృక్షాలు. ఆ వన ప్రదేశంలో రక్తచందనపు చెట్టుపై కట్టిన ఒక పెద్ద రక్తధ్వజం ఆయనకు దూరం నుంచి కనిపించి పచ్చి మాంసపు ముద్ద లాంటి లక్తుక ముద్దతో పచ్చడి నెత్తుర్లా ఎర్రనైన రక్తచందన రసంతో ఆ ధ్వజం ఆర్ద్రమై తడిసి ఉంది. ఎర్రటి నాల్కల లాంటి తీవ్ర రక్త పతాకాలతో కృష్ణచాపనం చివర వేలాడుతూ అప్పుడప్పుడే బలి ఇచ్చిన జీవాల అవయవాలతో చేసినట్లుంది ఆ ధ్వజ దండం. నీటి బుగ్గల వంటి గవ్వలతో అర్ధచంద్రాకారంగా ఆభరణమొకటి ఆ ధ్వజంకై కట్టి కుట్టారు. కొన మీద కుట్టారు. బలిదానాల్లో తన కొడుకైన యముని వాహన మహిషాన్ని కూడా చంపుతారేమోనడు. దాన్ని కాపాడడం కోసం సూర్యుడు దిగివస్తూ తోడుగా చంద్రుడిని కూడా దింపుతున్నాడేమో అన్నట్లుగా ఆ అర్ధచంద్రాకారమైన భూషణం కనిపిస్తోంది. ఆ ధ్వజంపై ఒక బంగారు త్రిశూలం గగనతలాన్ని రాచుకుంటోంది. ఆ త్రిశూలపు మనకు కట్టిన ఇనప గొలుసుకు వేలాడుతూ గణగణ మోగుతున్న అఘోర గంట అది. ఆ ధ్వజం తన దేనికైనా ఉపహారాలు తెస్తున్న బాటసారుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా అటు ఇటు రెపరెపలాడుతూ ఆ ధ్వజానికి అభిముఖుడై చంద్రాపీరుడు కొంత దూరం వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక చండిక ఆలయం కనిపించింది. అధావతిర్యదురగా ప్రవిశ్య భక్తి ప్రవణేన చేతసాతాం ప్రణనామ కృత ప్రదక్షిణ పునశ్చ పునః ప్రణమ్య ప్రశాంతోద్దేశ దర్శన కుతూహలేన పరిభ్రమన్నుచ్చైరాటంత ఆక్రోశంతంచ కువిత చంద్ర విడధార్మిక మేనేక దేశే దర్శ దృష్ట్వా కాదంబరీ విరహోత్కంఠ ఉద్వేగమాయమానోపి శుచిరంజహాస న్యవారయచ్చతేన సార్ధం సంరబ్ధకలహానుపహాను ఉపహత స్వసైకనికాన్ ఉపస్వాంతనైశ్చ కథమపి ప్రియాలాప శతానునయై ప్రశమముపనీయ క్రమేణ భూమిర్జాతిం విద్యాంచ కళత్రం అపశ్చాని విభవవాయః ప్రమాణం ప్రవ్రజ్యాయాశ్చ జకారణం స్వయమేవ ప్రప్రచ్ఛ పృష్టాశ్చాసాపవర్ణయ ఆత్మానం అతితస్వశౌర్యరూప విభవవర్ణనవాచాలీన తేన సుతరామరజ్యత రాజపుత్రః విరహాతుర హృదయస్య వినోదతానాం వివాగాత్ ఉపజాత పరిచయశ్చాస్మై తాంబూల అదాపయత్ అస్తముపగతే చ భగవతి సప్తసప్తౌ ఆమాసికేషు యథా సంపన్న పాదపతలేషు రాజమానుషు శాఖాసవక్తాపనీత పర్యాసేషు క్షితితలలుంఠన పాంసులపటావధూనానుమివ ఉత్సాహేషు గృహీత కతిపయ షష్పక బలేషు పీతోదకేషు స్నానార్థ పృష్ఠతయా వేగలత్రమేషు పురోనిమాత
యష్టిషు సంయతేషు వాయుషు వాజి సమీప విరవిచుత పర్ణ సరస్తరేచ దివసగమన ఖెన్న పరికల్పితయామి కేతుష సతి అతిసైనిక జనేన కృత పావక ప్రభాపీతత తమసి దివస ఇవ విరాజమానే సేనానివేశే చంద్రాపీడక పరిజనేనైకదేశ సంయతస్యేంద్రాయుధ వర పరికల్పితం ప్రతీకార నివేదనం సయనీయమగాత్ నిషన్నస్య జాస్య దక్షిణమేవ సపస్పస్య దుఃఖాసికా హృదయ అరతిగృహీతశ్చ విసర్జయాం బభూవ రాజలోకమతివల్లభానపి వాలాలాపమార్గస్థాన్నమీలిత నిమీలిత లోచనాన్ ముహుర్ముహుర్ న సజాగమ కిం పురుష విషయమంజతేతా సస్మార హేమకూటస్య రమ్యతాం నిష్కారణబాంధవతాం అచింతయన్మహాశ్వేతాపాదానాం జీవితఫలమభిలాష పునః పునః కాదంబరీ దర్శనమపగతాభిమాన పేశనాయనిత రామ స్పృహయన్మదలేఖా పరిచయాయత మాలికాం ద్రష్టామాచయామాచ కాంక్షకేయూరాగామన ఉత్ప్రేక్షత హిమగృహ మపస్య దుష్ణముష్ణమాయం పునరుక్తం నిశ్వాసబంధ చాధికాం ప్రీతిం ప్రీతిం శేషహారాపశ్చాస్థితాం పుణ్యభాగినీం అనన్యత పత్రలేఖాం ఏవంచాంచ పదాద నిద్ర ఏవ తావన యన్నిశాముష దిశి చోత్థాయత శరద్రవిడధార్మిక స్వేచ్ఛయా నిస్పష్టైర్ధన విసరైః పూరయిత్వా మనోరథమభిమతేష్వ అతిరమణీయేషు ప్రదేశేషు నివసన్ అల్పైరేవ హోభిరుజ్యయిని మా జగామ. మొగలి చెద్దిక ఆలయం కనబడింది. మొగలి రేకును ముక్కలా తెల్లనైన అడవి ఏనుగు దంతంతో చేసిన కవాటం ముచ్చట గొలుపుతోంది. ద్వారబంధానికి లోకమైన తోరణం ఉంది. ఎర్రటి చామరాలతో ఉక్కుటద్దాల వరుసతో ఉన్న ఆ ద్వారం ఎర్రటి కేశాలతో భయంకరమైన శవర శిరస్సులమాలతో లాగా కనబడుతోంది. చండికకు ఎదురుగా ఒక కాటుక రాతి వేదిక ఉంది. ఆ వేదికపై ఒక లోకంతో చేసిన దున్నపోతును ప్రతిష్ఠించాడు. కాబట్టే రక్తసిక్తమైన చేతితో యముడు దాన్ని ఆస్ఫాదించాడా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. నెత్తురు చొక్కలు పడి ఉండగా దానిపైన ఆశతో నక్క ఒకటి ఆ దున్న కళ్ళను నాకుతోందని. చండికపై పూజా పశువునాలు అనేకం పడి ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని బోయలు కొట్టిన కారు దున్నల కనుల వంటి ఎర్ర కనులు, కొన్ని సింహాల గోళ్ల వంటి అవిసి కుట్మల, కొన్ని నెత్తురు తడితోడి పులిగోళ్ల వంటి మోదుగు మొగ్గ, అలా అనేకంగా ఒక పక్క పడి ఉంది. మరొక పక్క మెరుకలు తిరిగిన జింక కొమ్ముల కుప్పలతో అంకురితమైనట్టు తడితడిగా పడి ఉన్న నాలుక చీలికలతో చిగురించినట్టు, ఎర్రటి కరుళరాజులతో పుష్పించినట్టు, తలల కుప్పలతో భరించినట్టు తోస్తూ ఆ దేవి తనకిచ్చిన జీవ బడులతో కనిపిస్తుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో రక్త అశోక వృక్షాలు నిండుగా ఉన్నాయి. వాటి కొమ్మల్లో కుక్కలకు భయపడి కోళ్లు అనేకం దాచుకొని అకాలంలో పూసిన పూల గుత్తులాగా ఉంది. బడి రక్తం తాగుదామన్న ఆశతో వచ్చిన బేతాళులాగా ఉన్న తాళవృక్షం తమ కళ్ళనే తరులుగా బలులకు సమర్పిస్తుంది. ఇంకా శంఖాజ్వరంతో వణికిపోతున్నట్టు అరటి తోటలు, భయంతో గగుర్పడిచినట్టు బెల్వ వృక్షాలు, భయంతో తల వెంట్రుకలు పైకి లేస్తున్నట్టు ఖర్జూరపు చెట్లు ఆవరణ అంతటా కిక్కిరిసి ఉన్నాయి.
అక్కడ అంబికానుగ్రహంతో చెలరేగి ఆడుకుంటూ సింహకిశోరాలు ఉన్నాయి పిల్లలు. అడవి ఏనుగుల కుంభస్థాలను పగలగొట్టి అందరి రక్తరంజితాలైన ముక్తాఫలాలను వెదజల్లుతున్నాయి. ఆ ముత్యాల నెత్తడ తడిసి ఎర్రగా కనబడి వరికూడు కావచ్చునేమో అనే ఆశతో వాటిని ముక్కుపడిచి కోళ్లు తీసుకెళ్తారు. ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో నెత్తురు వరదలు కట్టి ప్రవహిస్తాయి. ఆ రక్తం సాయంకాల సూర్యరశ్మితో మరీ ఎర్రబడి అందులో ప్రతిఫలించిన సూర్యబింబం విపరీతంగా పారుతున్న రక్తంలాగా అనిపిస్తారు. అలాగే కళ్ళు తిరిగి సూర్యుడు మూర్ఛపోయి పడిపోయాడా అని. ఆ ఆలయ గర్భద్వారానికి 2 తలుపులున్నాయి. దీపధూమాలతో రంజితాలైన అంశుకం ఆ ద్వారాలు వేలాడదీసున్నాయి. నెమళ్ల గొంతుకలు దానికి కూర్చారు. తెల్లగా ఉన్న పెద్ద గంట మారికలు వాకిట వేలాడగట్టారు. వెండితో చేసిన సింహతలాటాన్ని చూసి దోట్ల నోట లోహకంటగాలు నీలం, ఎరుపు, పసుపు రంగుల అద్దాలను ప్రతిఫలిస్తున్నట్టుగా బుద్భుద ఆకారం అంటే బుడగల ఆకారాలైనటువంటి ఇనప గుబ్బలు ఆ వాకిళ్లకు బిగించి ఉంచారు. పూర్వం మన ఇళ్ళకు కూడా దంతము గడి అమర్చబడి విగ్రహం ఉంచిన వేదికపై పడుతూ సర్వ పశు జీవితాలు శరణు వేడుతున్నావా అన్నట్టు రక్తవస్త్రం ఆ దేవి పాదమూలలపై వేలాడుతుంది. ఆ దేవికి జీవ విచ్ఛేదక సత్రాలైన పరసు పట్టిసాదులు దండలుగా ఉన్నాయి. వాటిపై చామరాల నీడలు పడి శిరచ్ఛేదం చేసినప్పుడు తగులుకొన్న వెంట్రుకల కుచ్చులాగా ఆ లోహ నిర్మితాలైన ఆయుధాల నీలబడి చెమ్మ చీకటి కమ్ముకోగా ఆ దేవి పాతాళ గృహవాసినిలాగా రక్త చందనం మధ్య మధ్య ఊసిన పళ్ళతో చిగురుటాకులతో పాటు కట్టిన మారేడు ఆకుల దండలు, బాలకుల తలలు దండల వంటి వాటిని దేవికి వేశారు. పూజించిన రక్తసిక్తాలైన కడిపి పూల గుర్తులు ఆ దేవి అవయవాలపై పడి ఉన్నాయి. వాటిని చూస్తే తనకు పశువులను బలిస్తున్నప్పుడు కొట్టే పప్పెటల గట్టి చప్పుడలు ఆమె దేహం రోమాంచనమైపోయిందా అన్నట్టని. వీటన్నిటితో దేవి రుద్రాకారంతో ఉంది. ఆ దేవి లలాటంపై అందమైన బంగారు రేక్, దానిపై శబర సుందరుడు సింధూర బొట్, దానిమ్మ పువ్వు చెవిలో దోపగా దాని కాంతిపడి పక్క చెక్కుడద్దం అరుణారుణమైపోయి రక్తతాంబూలంతో చండిక పెదవి ఎర్రగా బొమ్మముడి పెట్టి రక్తనేత్రాలతో ముఖం భయంకరంగా కుంకుమ కుసుంభవర్ణ దుకూలం విగ్రహాన్ని కట్ట ఆ అలంకారాలతో మహాకాళ దేవుడు అభిసరించటానికై అలంకరించుకుందా అన్నట్టు ఉంది చండికాలి. గర్భగృహంలోని దీపమాలలు నుగ్గులు దీపంతో రంజితాలై గాలికి అటు ఇటు కదులుతూ కనుకనే తన వాహనమైన కారుదున్న త్రిశూలానికి మెడను రాసుకోగా అది జారిపడిందేమో. తప్పు అని ఆ చండిక మహిషాసుర రక్తంతో లోహితాలైన దీపశిఖరని వ్రేళ్లతో జాగ్రత్త అని మందలిస్తోందేమో. ప్రబల కూర్చలను దాల్చిన మేకలు కూడా వ్రతధారులయ్యాయా? కింద పెదవులు అదురుతున్న ఎలుకలుగా జపరాలయ్యాయా? ఎలుకలు జపరులయ్యాయా? కృష్ణాజనం కప్పుకొని కులంగారు ప్రాణాచారం పడుతున్నాయా? తలపై మణులు వెలుగుతుండగా నల్ల త్రాచుల గండ దివ్యలను పట్టాయా? ఆది పెంచగా ఆయా జంతువులు దేవిని సేవిస్తుంది. చుట్టూరా చేరి కఠోరంగా అరుతున్న కాకుడు స్థుతి పాఠకుల్లాగా ఉంది. ఆ చండికను సేవిస్తూ అక్కడొక ముసలివాడైన ద్రవిడ ధార్మికుడు, అతని శరీరం లావుగావుగా ఉబ్బి ఉన్న నరాలతో నిండి గవాక్షంలాగా. ఆ నరాలన్నీ కాలిన ముద్దు కదా అని బల్లలు, తొండలు, ఊసల వెళ్ళు మొదలైనవి వచ్చి చేరుతున్నట్టుగా ఉన్నాయి. పెద్దమ్మ తోడి వేసిన లక్షణ స్థానాలు అన్నట్టు కోటక పురాణాలు వాడి శరీరమంతటా కల్మషపరిచి శివుల దాకా జారిన జడను రుద్రాక్షమాలలా ధరించాడు. చండికకు రోజు రోజు సాష్టాంగపడి అతని నుదుడు కట్టిన బొడిప రోజు రోజుకు పెరుగుతాడు. ఎవడో తాను సిద్ధుడనంటూ మోసగించి సిద్ధాంజనమని ఇవ్వగా
దాని కళ్ళలో పెట్టుకోవడంలో వాడి కన్నొకటి పోయి, ఇక మిగిలిన ఒక కంటికి పదే పదే మామూలు కాటుక పుల్ల అరిగిపోయి తన గుగ్గిరి పళ్ళకు చికిత్స అతడు రోజు సొరకాయ నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాడు. గుగ్గి పడిపోవడం అతనికి ఆమవాతం పట్టుకు కీళ్ల నొప్పులు కల కాలికి కెటుక పిల్లతో కాపడం పెట్టుకుంటున్నాడు. వాతం లేని తోట కాపడం పెట్టి ఒక జోయి ఎండిపోవడంతో ఆ చికిత్స మాయ. చత్వారం తగ్గాలని పదే పదే కలికపు ఒత్తులు వేసి వాడి చూపు మరింత మందగించి రాళ్లు పడగొట్టడం కోసం పందికోర వంటి ఒకటి సంపాదించి గారకాయ వెచ్చలో ఔషధాలు అంజనాలు గ్రహించి ఉంచుకున్నాడు. సూదితో నరాన్ని కుట్టుటం వల్ల వాడి ఎడమ చేతి వేలు గెతకబారాయి. కాలి బొటను వేలు తేనె తొట్టెలో పెట్టిన దెబ్బతో గుండైపోయాయి. సరిగా శుద్ధి చేయని రసాయనమేదో తాగినందువల్ల వాడికి కాలజ్వరం పట్టు. అతడు ముసలివాడైపోయినా దక్షిణాపద రాజ్యాన్ని కొడుతూ చండికను ఉద్విగ్నురాలించేస్తున్నాడు. చెడుదారిని పడిన సన్నాసి ఒక బొట్టు పెట్టి వెళ్ళాడు. ఆ బొట్టుతో తనకేదో మహైశ్వర్యం వస్తుందన్న ఆశతో ఉన్నాడు. ఆకురసాలను కలిపి బొగ్గు నూరి చేసిన మసిని ఒక శంఖంలో నింపి ఉంచుకున్నాడు. దుర్గాస్తోత్రం ఒక రేకుపై రాజు పెట్టుకున్నాడు. లక్తకతో రాజు పొగబట్టిన అక్షరాలు గల యంత్రమంత్ర గ్రంథాలంటూ బోటకు తాళపత్ర సంచయం కొంత సంపాదించుకో. ఎన్నడూ అడుగంటిపోయిన పాశుపత దేశాన్ని రక్తంతో హోమాదులు చేసే వామాచారాన్ని రాసిపెట్టిన మహాకాళీ మత గ్రంథం ఒకటి వాటి దగ్గర ఉంది. వాటికి అక్కడంతో నిధులున్నాయని వాటికి బయటికి తెయ్యాలని ఒక వ్యాధి పట్టుబడి రాగిని బంగారంగా మార్చాలన్న రసవాదం అనే వాయు సోకింది. వాడు పాతాళంలోకి పోవాలన్న పిశాచం ఒకటి వాణ్ణి ఆవాహించి యక్షిని పొందాలన్న వ్యామోహం ఒకటి ప్రబలింది. ఎలాగైనా అదృశ్యమైపోగల మంత్రాన్ని సంపాదించాల్సిన ఉబలాటం వాళ్ళు ఎక్కువైపోయి శ్రీశైలం కట్టుకథలను అత్యాశ్చర్యకరాలై వాడికి తెలుసు. దయ్యాలు పట్టిన వారిపై మంత్రించిన ఆ వారు చదివి వారి దయ్యాలను పరిగెత్తిస్తూ వారి చేతిలో దెబ్బలతో వాడి చెవులు గడియలు పడిపోయి తాను శైవుడన్న విమానం వాడికి వదల్లా తలకిందులుగా పట్టుకొని ఏ తాటి బొర్రతోనూ చేసిన ఏకనాదం వాయిస్తూ వాడు బాటసారులను పారిపోగొట్టుంటాడు. భయం జోరీగ సంగీతంలా పగలెల్లా ఏదో తల ఊపుతో పాడుతూ ఉంది. ద్రవిడ భాషలో రాసిన గంగా స్తోత్రం పాడుతూ భక్తితో అతడు నాట్యం చేస్తాడు. వాడు ఘోటక బ్రహ్మచారి కనుక ఇతర దేశాల నుండి వచ్చిన ముసలి సన్యాసులపై చాలాసార్లు స్త్రీ వశీకరణ తోరణం తల్లి చూపారు. వాడి ముక్కో ఒకప్పుడు దేవిపై వేసిన అష్టపుష్పాలు అటు ఇటు పడిపోవడం చూసి ఆ చండిక కంటే ప్రచండంగా ముఖం రౌద్రంగా వికృతంగా అయిపోయాయి. ఒకసారి బాటసార్లు ఎవరో ఆలయంలో తల దాచుకుందామని వస్తే వాళ్ళని తాడు అడ్డగించాడు. దానిపై చేతులు కలవడంతో వాడి పృష్ఠం పెత్తరైనట్టు అంటే గుడ్డి చితికిపోయి. ఒకసారి ఎవడో పిల్లవాడు ఏదో తప్పు చేసి పరిగెత్తాడు. వీడు వాడిని వెంటబడి కోపంతో పట్టుకోపోయి గోర్ల పడగా బుర్ర పగిలి మెడ సొట్టపోయి. ఒకసారి పల్లె జనం కొత్తగా వచ్చిన ధార్మికుడిపై ఆదరం చూపగా వీడికి అసూయతో అగ్రహోదగ్రుడు కాగా వారు వీడిని కట్టేశారు. సంస్కారహీనత వల్ల ఏ పనైనా చేసే మనిషి పొట్టివాడు కనుక గుణగుణా నడుస్తా, చెవిటివాడు కనుక సైగలతో వ్యవహరిస్తా, రేచీగడివాడు కనుక పగలే బయట తిరుగుతా, లంబోదరుడు కనుక వట్టి తిండిపో. ఎన్నిసార్లు పంటలు పడగొట్టుకుంటుండగా కోపం చెందిన కోతులు వీడి ముక్కును బలికి పెట్టి అవతలవాలి. ఎన్నోసార్లు పూలు గిలుతుండగా తుమ్మెదలు మందలుగా వచ్చి వీడి ఒళ్ళంతా కుట్టి పెట్టేశారు. ఎన్నోసార్లు పొడుగు గోళ్లతో పడుకొని ఉండగా వీడిని కాలసర్పాలు కాటేశాయి. మరెన్నోసార్లు మారేడు చెట్టుపై నుండి పడి వీడి బుర్ర పగిలి. వీడెన్నోసార్లు మాదేవదా గృహాన్ని తవ్వేసిన అక్కడ ఉన్న ఎలుగు బండ్లు పట్టుకొని గోళ్లతో వీడి చెక్కిళ్లను రక్కేశాయి.
వసంతోత్సవాలు ఉత్సాహాలైన జనం వీటి ఒక కుక్కి మంచంలో పెట్టి ఎత్తుకుపోయి ముసలి దాచి ఎలగించి పెళ్లి చేసి ప్రతిసారి వినోదిస్తూ ఎన్నిసార్లు అతను అభోజనంగా అంటే భోజనం లేకుండా దేవాలయంలో పడుకుంటాడు. కానీ అందువల్ల ఏమాత్రం ఫలం లేదు. రోగాల పుట్టగా సిద్ధమై అనేక దుస్థితులకు సుకుటుంబంలా పోషించుకుంటూ వస్తున్నాడు. అనేక దుర్వ్యసనాలతో వచ్చిన మూర్ఖత్వం వీటిలో పిల్లలు పెడుతూ వస్తోందా అని. వీటి కోపానికి ప్రతిఫలం బడిద దెబ్బలతో శరీరంపై ఏర్పడిన గాయాలు. వీటి క్లేశమంతా తన అవయవాలన్నీ కాల్చున్నందువల్ల ఏర్పడిన వ్రణాలి. అనవసరంగా ఎవరినో దిట్టి వారి కాలి దెబ్బలు అనేకంగా అనుభవిస్తారు. వారి చేత ఎండిన అడవి తీగలతో అల్లిన ఒక పెద్ద పూల బుట్ట ఉంది. పైనున్న పూలు కోయటం కోసం ఒక వెదురు పైన కొడవలి కట్టి తోటి ఒకటి దాని వద్ద ఉంది. ఒక క్షణం కూడా వదిలేయకుండా ఒక నల్ల కంబడి ముక్కను పైన తలకు చుట్టుకుంటా. అలాంటి ద్రవిడ దేశీయుడైన ముసలి ధార్మికుడొకడు ఆ చెందికనెప్పుడు సేవిస్తూ ఆలయంలో ఉంటాడు. చంద్రాబీడు చండికాలయంలో ఆ రాత్రి బస చేయనుకున్నాడు. గుర్రం దిగి లోపల ప్రవేశించి భక్తిపూర్ణ చిత్తంతో చండిక నమస్కరించి ప్రదక్షిణం చేసి తిరిగి నమస్కరించాడు. చండికాలయంలో ఆ రాత్రి గడపాలని చంద్రాపీరుడు అక్కడ ఆగాడు. విడిది చేశాడు. గుర్రం దిగి లోపలికి వెళ్ళి భక్తి ప్రభువుల చిత్తంతో చండికకు నమస్కరించి దేవికి ప్రదక్షిణం చేసి వచ్చి తిరిగి నమస్కరించి ప్రశాంతంగా ఆవరణ ప్రదేశంలో వెతుకుతూ తిరుగుతుంటే కోపంతో ఎగిరి పడుతున్న అక్కడ ఉన్న ద్రావిడ ధార్మికుడు కనపడు. మనసెంతా కాదంబరి విరహంతో సతమతూతూ అవుతున్న వాడిని చూసి చాలాసేపు నవ్వుతూ వాడితో తగాదాకు దిగుతున్న తన సైనికులను వారించి ఎంతో ఆదరంతో శాంతవచనాలతో వాడి కోపం చల్లారి స్వయంగా వాడి దేశం, జాతి, చదువు, భార్య, పిల్లలు, ఆస్తి, వయసు, వైరాగి ఎందుకు కావాల్సి వచ్చింది మొదలైన వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసు. అలా అడగగానే వాడు తన గురించి వివరించాడు. తన పరాక్రమం, రూపం, సంపద మొదలైనవన్నీ పొగుడుకుంటూ ఊరికే వాగుతున్న వాడి మాటలు వింటూ రాకుమారుడు చాలాసేపు వినోదించి విరహాతురమైన మనసుకు అదొక కాలక్షేపం. వాటితో పరిచయం ఏర్పడి తాంబూలం కూడా ఆ ధార్మికుడికి ఇప్పించి ఈలోగా పొద్దుకొంకగా రాకుమారుడు ఎవరికి దొరికిన చెట్టు కింద వాడు నిద్రపోయాడు. గుర్రాలకున్న బంగారు జీనులు కొమ్మల మీద వేసి మహోత్సాహంతో ఆ గుర్రాలు నేలపై పొరలాడి లేచి చుట్టూ ఉన్న పచ్చికను మేసి నీరు తాగి వాడి నీటితో పై కడిగినందువల్ల వాడి అదుపు తీరింది. వాటి ఎదురుగా బల్లేరను వాటికి గుర్రాలు సైనికులు కట్టేశారు. అశ్వాలకు దగ్గరగా పరిచిన ఆకులపై పగలంతా అలసిపోయిన సైన్యం నిద్రపోయింది. చాలా చోట్ల నెగళ్ళు వెలిగించినందువల్ల ఆ రాత్రి పగలుగానే కనిపించింది. ఇంద్రాయుధం ముందుగా పరిజనుడు కల్పించిన పడకపై ప్రతీకారుడు తోపగా చంద్రాపీయుడు పడుకున్నాడు. అతలాయన పడక దారిగానే మనసులోని దుఃఖం మెరలాడి కలలతో మెరమలాడి కలతలతో రాజకుమారులను వీడ్కొల్పారు. పక్కనే ఉన్న అతి ప్రియులైన రాకుమారులతో మాట్లాడాల. కళ్ళు మూసుకొని పదే పదే కింపుషపరచంలోని మనసుతో పయనైన ఏకాగ్రతో హేమకూటాన్ని తలిచాడు. మహాశ్వేత అకారణ స్నేహాన్ని తలపోసుకో కాదంబరి దర్శనం తన జీవిత ఫలంగా మాటిమాటికి కోరుకో. ఏమాత్రం దురభిమానం లేని మదనలేక పరిచయం మమత పడ్డాడు. సమాధికను చూడాలని తహతహలాడు.
కేయూరకుడి రాకకై ఎదురు. హిమగృహం తన ఎదుట కనబడి గట్టిగా వేడిని తూర్పుడు వదిలాడు. శేషహారంపై కాదంబరి తనకిచ్చింది. బాంధవులపై కంటే అధిక ప్రీతి కనబరిచాడు. కాదంబరి పక్కనే ఉంటున్న పత్రలేఖ పుణ్యవంతురాలుగా భావించాడు. అట్లా నిద్ర పట్టకనే ఆ రాత్రి గడిచిపో. ఉదయమే లేచి చంద్రాపీరుడు ద్రవిధార్మికుడు కోరగా అనేకంగా డబ్బులిచ్చి వాడి కోరిక తీర్చి బయలుదేరారు. దారిలో రమణీయాలైన దారుల్లో విడుస్తూ కొద్ది రోజుల్లోనే ఉజ్జయిని చేరారు. అకస్మాత్తుగా రావడంతో సంతోషంతో సంభ్రాంతులైన పౌరులు ఆపద్ధర్మాలలాగా నమస్కారాలు సమర్పించగా అందుకుంటూ అనుకోకని ఉజ్జయిని నగర ప్రవేశం చేశాడు చంద్రాపేజుడు. మళ్ళా రేపు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.